दंडोत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। जद अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं सारी prithvi, सारी लोकाई पाप विच खचत नजर आई, एक दयनी स्थिति विच नजर आई। ते महाराज ने की कीता, पार ब्रह्म परमेसर ने गुर परमेसर नानक दा रूप बनाया ते कल तारण गुरु नानक आया। एक कल युग नूं तारण लई गुरु नानक पातशाह आप आ गए। बाबा देखै ध्यान धर, जलती सब prithvi दिस आई। जदों एवें दी हालत वेखी ते फिर चढ़िया सोधण धरत लुकाई। इस धरत लुकाई नूं सोधण लई, इस नूं तारण लई गुरु नानक पातशाह आप नारायण रूप धरती ते आ गए। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला धार जिन सगली मोही। आप परमेश्वर, जिस तरह कहिए जद पार ब्रह्म परमेश्वर शीशे विच आईने विच अपना रूप वेखना चाहन, निर्गुण रूप अपना सरगुण रूप वेखना चाहे ते ओ प्रतख गुरु नानक इस रूप विच नजर आ। ते सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। गुरु नानक पातशाह ने किसी गुरु नूं आके इत्थे धारण नहीं कीता, क्योंकि आप गुरु परमेश्वर ने, आप ही पार ब्रह्म दा रूप ने। होर जिन्ने पैगंबर आए उन्हां ने किसी गुरु नूं धारण कीता, किसी दे अगे अपना सीस निवाया। पर गुरु नानक पातशाह की कहंदे ने, अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुर मिलिया सोई जियो। आप जिहड़ा पार ब्रह्म परमेश्वर ने, ओही नानक गुरु ओही मिले ने, ओही गुरु नानक पातशाह कहंदे ने, ओही मेरे गुरु ने ते ओ आप ही गुरु नानक दा रूप ने। इसे नूं 10वीं पातशाही च असीं पढ़दे हां, आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। कि आद सच, आद विच ते अंत, आद अंत एकै अवतारा। अंत नानक होसी बी सच, होसी बी सच विच भी जो रहणगे ओही पातशाही 10वीं महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ओही साडे गुरु ने, क्योंकि आप गुरु परमेश्वर ने। इस करके जदों गुरु नानक पातशाह आप ही पार ब्रह्म परमेश्वर ने, इस गल नूं चंगी तरह भरोसे नाल मन लो अंदर। जिन्नी शरधा, जिन्ना भरोसा, जिन्ना विश्वास अंदर पक्का हुंदा है, जिन्ना सानू ये दातां मिलदियां ने ना, विसाहा दान, भरोसा दान, ये दातां जिन्नियां अंदर गहरे उतरदियां ने, उन्नी जल्दी साडी कल्याण हुंदी है। महाराज किदे अगे झुकण, जद ओ आप ही ने सब कुछ। जाको महल हजूर, दूजे निवे किस, ओ किस अगे निवण, आप ही ते सब कुछ ने। जदों गुरु साहब गुरु नानक पातशाह ने अपनी जोत सारी जदों prithvi नूं तारदे होए, 4 उदासियां महाराज ने कीतियां ते जाके करतारपुर साहब जाके टिके। उत्थे फिर गुरु साहब ने किरत करनी भी सिखाई। ओ 70 साल दी उम्र विच भी गुरु साहब ने हल वाया, गुरु साहब ने खेत जोहे, सानू सिखाया कि किरत करनी है ते वंड छकना है। गुरु साहब ने जद करतारपुर साहब दूजी पातशाही भाई लैणा जी विच जोत टिका के अपने अंग नाल लगा के उन्हां नूं गुर अंगद बनाया, ते महाराज ने अपनी जोत गुर अंगद पातशाह टिकाई। जोत ऊहा जुगत साए सहकाया फिर पलटिए।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਕੋਚਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਹ ਨਾਲ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਧਰਤ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋਤ ਟਿਕਾਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਕੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਸੂ ਦੀ ਸਪਤਮੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਹ ਦਾ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਏ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਣ, ਸਿੱਖਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਜੰਡ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਗਿਰਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਤੋਂ 24,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ, ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇ, ਇਸ ਨੂਰੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਏ, ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰ ਆਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਪੂਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੂਬ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖਣ। ਮਹਾਰਾਜ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਪਤਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 2 ਯੁੱਗ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਜੀਵਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ?
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਯੁੱਗ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ, ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਵਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂੜੀ, ਪੂੜੇ, ਕਚੌੜੀ, ਖੀਰ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ, ਦਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਪ ਕਵੀਰਾ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਵਰਤਾਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਪੱਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਕਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲੈਣ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਗਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏਂਗੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੰਗਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਾਹਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ, ਨੌਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਆਪ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਵਤਾਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਜਨ ਕੋਤਕ ਆਏ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਜਨ ਕੋਤਕ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ। ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਤੇਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ,
ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਦਰਾਂ ਪਾਸ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹੀ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਸੰਕੋਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਦਨ ਕਪੂਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਸਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਚੇ ਲਗਵਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਭੇਟਾ ਵੀ ਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਕਪੂਰ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਇਹ ਸਭ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਘਿਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੋਚੇ ਲਗਵਾਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਵਰੂਪੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਅਥਰੂ ਬਹਿ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ, ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਪਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਸੰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਉ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸਬਦ ਧਿਆਈਏ, ਛੋੜੋ ਦੁਨੀ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ। ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਪ ਕਵੀਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾ ਰਿਹਾ।
किस तरह आप जी दी उपमा ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕੀ ਕੋਤਕ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਰੂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਤਮ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਧੀਰਜ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਝ ਥੰਮੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਾਤ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਲਗਾ ਦੋ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾ ਦੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਪਠਾਨ ਆ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਠਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਡਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ, ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪੂਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਮੜ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਚਾਦਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਾਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਚਿੱਟੇ ਚਾਦਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟਾ ਚਾਦਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਅਬ ਮੋਹੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਗਏ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਚੱਦਰ ਲਈ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਦਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਦਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਤੇ ਚੱਦਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਾਦਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚਾਦਰੇ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਉਸ ਚਾਦਰੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਦਰੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਅਲੋਪ ਹੋਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਤੇ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਅਲੋਪ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਹ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਹ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕੁਮੈਤ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਅਲੋਪ ਹੋਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। 52 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 3 ਦਿਨ, ਸਪਤਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਗਏ, 10ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ 3 ਦਿਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾ ਦੋ, ਕਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ
गुरु गोबिंद पातशाह ने भी किया तंबू कनात लगवा दो ते अंदर किसी नहीं ने आना। 1.25 मण चंदन की चिखा तैयार हुई सी तंबू के अंदर गुरु गोबिंद पातशाह लई। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिहड़े हैगे ने उन्हां ने बसंती चोला पा के बसंती दस्तार सजा के सारे अपने अस्त्र शस्त्र किरपान सब सजा के बंदूकां सजा के पत्थे विच तीर सजा के एवें जदों महाराज तंबू विच प्रविष्ट होए ते महाराज ने कहा कीर्तन करते रहो, कीर्तन जारी रहे। रहराज साहब की बाणी उस समय भाई जीवन सिंह जी ने पढ़ी ते रहराज साहब की समाप्ति तो बाद महाराज ने कीर्तन का आदेश किया ते तंबू विच प्रविष्ट हो गए। ते इधर की होया सी, इधर भी गुरु नानक पातशाह ने कीर्तन का आदेश किया ते तंबू विच प्रविष्ट हो गए। कहते ने तंबू विच लांबू लगाए नहीं सी, आप महाराज ने अग्नि प्रचंड कर दिती सी। ते जदों सवेरे अरदास सोध के चिखा फरोली गई जड़ी तंबू विचों गुरु गोबिंद पातशाह महाराज दी, ते उत्थों दी कोई अस्त कोई फुल नहीं निकले सी। महाराज दे शरीर दा कोई अंग नहीं निकलिया। गुरु नानक पातशाह दा भी कोई शरीर दा अंग नहीं मिलिया, शरीर समेत अलोप होए। गुरु गोबिंद पातशाह दा भी कोई अंग नहीं मिलिया, सिर्फ एक सुनहरी रंग दी कटार मिली। जदों सिख एवें वैराग विच ने ते कहंदे उस समय एक फकीर आया, कहंदा मैनूं गुरु गोबिंद पातशाह दे दर्शन होए। कहंदे हुण किवें दर्शन होए? फकीर जी महाराज ते रात नूं ही चले गए। कहंदे एवें ही चले गए? मैनूं सवेरे महाराज ने दर्शन दिते ने, अपने वो कुमैत घोड़े ते सवार सी ते उन्हां ने मैनूं कहा मेरे सिखां नूं जाके कहो मेरा खालसा ओदरे ना, मेरा खालसा उदास ना होवे, मेरा खालसा ओदरे ना, शब्द गुरु दे लड़ लगा रवे। जिन्हें मेरे दर्शन करने ने वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जाके मेरे दर्शन करे, ते जिन्हें मेरे इस रूप दे दर्शन करने ने कलगियां वाले बाजा वाले रूप दे उन्होंने भी दर्शन दीदार मिलणगे। मेरा खालसा उदास ना होवे। इहो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि उदास नहीं होना, ये शरीर मिथ्या है, एदा मूह मिथ्या है। शब्द दे लड़ लगो, शब्द दा अभ्यास करो ते निसंग तुसी मेरे विच ही समाओगे, मेरे नाल ही एक मिक होवोगे। महाराज ने जो प्रण किया सी कि बई इस धरती नूं तारना है, उहदे लई जोत गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी टिकी ते ओ सदा लई साडे विच विराजमान ने, किते गए थोड़ी ना ने, साडे विच विराजमान ने। जे असी गुरु दी सेवा लोचदे आ ते सानू की सेवा बण आंदी है? महाराज की करन आए सी? चढ़िया सोधण धरत लुकाई, इस धरत लुकाई नूं सोधण आए सी ते साडा जिहड़ा ये सेवा बण आंदी है कि महाराज ने कहा शब्द दी कमाई करनी है, असी शब्द दी कमाई करिए, वाहिगुरु मंत्र दी कमाई करनी है, असी वाहिगुरु मंत्र दी कमाई करिए। कि महाराज ने जो ये सेवा करनी चाहिए कि कल नूं तारना है, कल जुगी जीवां नूं तारना है, ते महाराज असी इस विच वो अपने फुल अर्पण करिए शरदा दे कि जो तुसी कहा सी उवें दी कमाई करिए, ताकि आप जी का जिहड़ा प्रण है वो जल्दी ही पूरा हो जाए कि सारी सृष्टि तार लैण महाराज। ऐसी हवा चले महाराज की कृपा नाल, महाराज ऐसा मेहर भरिया हथ रखण कि जिन्हों वो हवा छुए उही खालसा बन जाए। महाराज कृपा करन, महाराज की बेअंत वडियाइयां ने जिहड़ियां कहण नहीं होंदियां। महाराज 1539 विच 70 साल 7 महीने ते 5 दिन की दुनियावी उम्र गुजार के जोटी जोत समाए। 1469 का महाराज का प्रकाश हुंदा है ते 70 साल की दुनियावी उम्र महाराज ने इस सानू जिहड़ी है ये बख्शी, कृपा की गुरुदेव ने बहुत। महाराज सानू सब नू अपने लड़ लगाई रखण ते ऐसी महाराज कृपा करन, ऐसी अपनी नदर दी हवा चलाण कि जिहड़ा भी उस